Hello friends, today we'll start the physical chemistry syllabus. So first chapter, let's start with the first chapter, elementary chemical kinetics. So any chemical reaction can be studied in two ways, that is kinetically and thermodynamically. So chemical reaction, any chemical reaction can be studied by two ways, kinetically and thermodynamically. Okay, so kinetical study is called as chemical kinetics and thermodynamical study is called as chemical thermodynamics. So in this chapter we are discussing the only chemical kinetics. Okay, so the name of chapter is elementary chemical kinetics. Before that let's discuss the what is thermodynamics. So any chemical in chemical thermodynamics, the interest is centered around the spontaneity of a chemical reaction and the extent which the reaction occurs. That is, thermodynamics is related or it's centered around the spontaneity of reaction. Okay, spontaneity of a reactions and extent to which reaction can occur. Okay, extent to which reaction can occur. So in thermodynamical study, the spontaneity of a reaction is determined and extent to which reaction can occur, it is find out. So what is spontaneity? Let's see first. So spontaneity means reaction which proceeds itself or its own accord. So there is no external agency required to carry out the reaction. That is reactions. So let's see spontaneity. So spontaneity means reaction proceeds without any help. That is, there is no need of external agency or no need of external energy to carry out the process. For example, if we kept ice on a table, it melts after some time. So this process, ice to water, is a spontaneous process. Because ice does not need any external agency to carry out the to form a water, because ice automatically melts and ice automatically melts and gives a water. So this type of process is called as spontaneity. Like again, let's see what is non-spontaneous. Its opposite, non-spontaneous reaction. Non-spontaneous reaction. So reaction proceeds with the help of external agency, or external energy. Okay, so reaction proceeds with the help of external agency, means there is a need of some external energy, means energy, heat or pressure there should be applied to carry out the reaction. So this type of process is called as non-spontaneous. For example, water to ice. So if we want
water, if we want ice from the water, so we need some external agency, or some, we have to apply some energy to water so that we can get a ice. So without energy, external energy, we cannot obtain the ice from the water. So this type of reaction is called as non-spontaneous reactions. So thermodynamical study gives a spontaneity of a reaction, that is to carry out some reaction, it tells to carry out the reaction there is a external energy needed or not. So this type of reaction is called as spontaneous of reactions. Okay, so ठीक आहे. तर आपण बघितलं का आता केमिकल रिॲक्शन जे आहे दोन प्रकारे स्टडी केली जाऊ शकते, कायनेटिकली आणि थर्मोडायनामिकली. जर कायनेटिकल जर स्टडी करायचं ठरलं तर आपण त्याला म्हणणार केमिकल कायनेटिक्स, आणि जर आपण त्या थर्मोडायनामिकल स्टडी केलं त्याला म्हणणार आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स. सो यामध्ये थर्मोडायनामिकल स्टडीमध्ये काय स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिॲक्शन हे ठरवलं जातं. म्हणजेच काय रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे की नॉन स्पॉन्टेनियस आहे हे आपण थर्मोडायनामिकली स्टडी करून सांगू शकतो. एखादी रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे की नॉन स्पॉन्टेनियस. तर पहिल्यांदा आपण स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिॲक्शन म्हणजे काय ते बघूया. तर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिॲक्शन मीन्स रिॲक्शन प्रोसीड्स विदाउट एनी हेल्प. म्हणजे एखादी रिॲक्शन ही एखाद्याच्या मदतीशिवाय जर, म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीच्या किंवा थर्ड पार्टीच्या मदतीशिवाय जर एखादी रिॲक्शन कॅरी आउट होत असेल तर आपण तिला म्हणणार आहे स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल आईसपासून आपल्याला जर वॉटर मिळवायचं असेल तर ही जी रिॲक्शन आहे स्पॉन्टेनियस. कारण आपण एक ग्लासमध्ये आईस जर ठेवला टेबलवरती तर काही वेळानंतर त्याच्यापासून काय होणार आहे, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली पाणी तयार होणार आहे त्याचं, आणि तिथं कुठेही आपण कुठल्याही प्रकारची त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड केलेली नाही आहे. तर अशा ज्या रिॲक्शन्स असतील त्यांना मला स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स म्हणणार आहेत. ओके, आता या अपोजिट आहे नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. तर नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स म्हणजे रिॲक्शन्स प्रोसीड्स विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजन्सी और एक्सटर्नल एनर्जी. म्हणजेच काय, ज्या रिॲक्शन्स आपल्याला थर्ड पार्टीच्या मदत घेऊनच आपल्याला ती रिॲक्शन कंप्लीट होतात किंवा त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करावं लागणार आहे, अशा रिॲक्शन ज्या असणार आहेत त्यांना काय होणार आहे, तर नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स म्हणणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल वॉटर टू आईस. तर आपल्याला पाण्यापासून बर्फ मिळवायचा असेल तर आपल्याला त्या पाण्यावरती काहीतरी एक्सटर्नल फोर्स आपल्याला त्यावरती अप्लाय करावं लागणार आहे, त्यावेळेसच आपल्याला आईस मिळणार आहे. जर आपण समजा पाणी एक ग्लासमध्ये पाणी भरून ठेवलं आणि कितीही वेळ त्यामध्ये ठेवलं तर त्यापासून आईस ऑटोमॅटिकली मिळणार नाही आपल्याला. तर आपल्याला त्याच्यावरती काहीतरी प्रेशर, टेम्परेचर त्याचा चेंजेस करावं लागणार. त्याच वेळेस काय होईल, तर त्याचा आईस होणार आहे. म्हणजेच आपल्याला काहीतरी एक्सटर्नल फोर्स त्यावरती अप्लाय करावं लागणार आहे आणि त्याच वेळेस ती रिॲक्शन करणार आहे, फॉरवर्ड होणार आहे किंवा प्रोसीड होणार आहे. तर अशा ज्या रिॲक्शन्स असतील ज्याला मदतीची गरज असेल त्या असणार आहेत नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. म्हणजे आपल्याला थर्मोडायनामिकल स्टडी काय देऊ शकतो एखाद्या रिॲक्शनबद्दल, तर ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे की नॉन स्पॉन्टेनियस आहे. म्हणजे एखादी रिॲक्शन दिली तर ती रिॲक्शन ऑटोमॅटिकली होईल का आपल्याला त्यामध्ये काहीतरी चेंजेस करावे लागतील, हे आपल्याला थर्मोडायनामिकल स्टडी सांगू शकणार आहे. त्यानंतर आणखीन थर्मोडायनामिकल स्टडीमधून आपल्याला काय मिळतं आहे, एक्सटेंट टू विच रिॲक्शन कॅन ऑकर. म्हणजे एखादी रिॲक्शन दिली तर ती किती प्रमाणात त्यामध्ये ती पूर्णपणे होऊ शकते हे आपण ह्या थर्मोडायनामिकल स्टडीमध्ये सांगू शकतो. म्हणजे एखादी रिॲक्शन दिली ती 50% होईल, 100% होईल का 80%, 90%, किती प्रमाणात ती रिॲक्शन होऊ शकते हे कशावरून मिळणार आहे, तर थर्मोडायनामिकली स्टडीवरून मिळणार आहे. ओके, तर हा झाला थर्मोडायनामिकली स्टडी. तर आपल्याला जो चॅप्टर आहे एलिमेंटरी केमिकल कायनेटिक्स, म्हणजे आपल्याला फक्त आता ह्या चॅप्टरमध्ये काय शिकायचं तर कायनेटिक स्टडी आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, इन केमिकल कायनेटिक्स the chemical kinetics is concerned with the rate and mechanism of a chemical reactions. Okay, so chemical kinetics is concerned with the rate and mechanism of chemical change. ओके, सो जर आता मगाशी बघितलं आपण का केमिकल थर्मोडायनामिक्समध्ये काय होतं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिॲक्शनची स्टडी केली जाते. तर या केमिकल कायनेटिक्समध्ये काय आहे, तर रेट अँड मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिॲक्शन. सो रेट म्हणजे काय थोडक्यात, तर स्पीड, म्हणजे रिॲक्शनची स्पीड काय असणार आहे. ओके, थोडक्यात कायनेटिक्स म्हणजे काय तर स्पीड किंवा रिॲक्शन रेट.
सो आपण एखादी रिॲक्शन जर घेतली तर त्याचा स्पीड काय असणार, म्हणजे त्या रिॲक्शन किती फास्ट असेल, स्लो असेल, याचा हे म्हणजेच काय थोडक्यात रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. आणि ते रिॲक्शन कशा प्रकारे घडते, त्याचं मेकॅनिझम काय असणार आहे, हे आपण हे दोन्ही जे गोष्टी आहेत, रेट आणि मेकॅनिझम, ह्या केमिकल कायनेटिक्समध्ये स्टडी केले जातात. सो केमिकल कायनेटिक्स इज कन्सर्न विथ द रेट अँड मेकॅनिझम ऑफ केमिकल चेंज. ओके. सो आता वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स ह्या वेगवेगळ्या स्पीडनी किंवा वेगवेगळ्या रेटनी काय होणार आहेत, कॅरी आउट होणार आहेत. एखादी रिॲक्शन खूप फास्ट असेल, विदिन सेकंड, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड एखादी रिॲक्शन घडू शकते, किंवा एखादी रिॲक्शन जर बघितलं तर त्याला 1 दिवस लागतो, महिना लागतात, काही वर्ष लागतात. अशा पण काही केमिकल्स रिॲक्शन्स आहेत. ठीक आहे. सो एक्सप्लोजन टाईप रिॲक्शन जे आहेत त्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद होतात. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन ज्यावेळेस आपण इग्नाईट करू तर त्यावेळेस एक्सप्लोजन टाईप कॉम्बिनेशन्स त्यांचं होणार आहे. तर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड ही रिॲक्शन होते हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे कॉम्बिनेशन्स. सो दिस रिॲक्शन्स कॉल्ड एज रॅपिड रिॲक्शन्स, फास्ट रिॲक्शन्स. आता प्रेसिपिटेशन, आणखीन एक एक्झाम्पल म्हणजे बेरियम सल्फेट जर आपण घेतलं, बेरियम सल्फेटचं जर प्रेसिपिटेशन करायचं ठरलं तर बेरियम आणि सल्फेटचे आयन्स आपण ज्यावेळेस मिक्स करू त्यावेळेस पण काय होणार आहेत, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड दोन्ही रिॲक्शन्स काय होतात, कंबाईन होतात आणि त्यापासून बेरियम सल्फेट मिळते. ओके. सो दिस टाईप रिॲक्शन्स आर फास्ट रिॲक्शन्स. आता काही रिॲक्शन्स अशा आहेत, फॉर एक्झाम्पल जर आपण एखादं लोखंड ज्यावेळेस गंजतं आपण बघितलं का, लोखंड काय एकाएकी गंजत नाही आहे, त्याला काही महिने लागतात, वर्ष लागतात, त्यावेळेस लोखंड काय होणार आहे, गंजतं. सो रस्टिंग ऑफ आयर्न इन एक्झाम्पल ऑफ स्लो रिॲक्शन्स. त्या ठिकाणी काय होतं, आपल्याला काही वर्ष लागतात ते लोखंड गंजण्यासाठी. ओके. सो दिस टाईप ऑफ रिॲक्शन का स्लो रिॲक्शन्स. मग आता हे काही रिॲक्शन फास्ट आहेत, काही स्लो आहेत, काही मिडियम स्पीडमध्ये आहेत, मध्ये आहेत. तर हे कशावरून ठरवलं जातं, तर त्याचं आपल्याला आता स्टडी करायचं, किंवा कोणते फॅक्टर्स ह्या रिॲक्शनचा रेट बदलू शकतात, किंवा कुठले स्टेप्स ही रिॲक्शनचे रेट डिटरमाइन करणार आहेत, ते आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये शिकायचं आहे. सो या केमिकल कायनेटिक्समध्ये काय तर डिटेल्स मेकॅनिझम रिॲक्शनचा स्टडी करता येतो आपल्याला, आणि स्पीड ऑफ रिॲक्शन हे स्टडी करता येतं. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आपण रिॲक्शन्स 2 प्रकारचे असणार आहेत, होमोजेनियस रिॲक्शन आणि हेट्रोजेनियस रिॲक्शन असणार आहेत. रिॲक्शन्स आर ऑफ 2 टाईप्स बाय कन्सिडरिंग द फेज. ओके. फेज म्हणजे त्याची फिजिकल स्टेट कसे असणार आहेत, तर 2 प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे होमोजेनियस रिॲक्शन, होमोजेनियस रिॲक्शन, आणि दुसरा टाईप आहे हेट्रोजेनियस रिॲक्शन. हेट्रोजेनियस रिॲक्शन्स. तर ह्या होमोजेनियस रिॲक्शनमध्ये काय असणार आहे, 1 फेजमध्ये असणार आहे, 1 फेज रिॲक्टन्ट्स इन 1 फेज, आणि यामध्ये रिॲक्टन्ट्स इन डिफरंट फेज. फॉर एक्झाम्पल A प्लस बी गिव्स सी, हे एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर आता इथे जर आपण एक एक्झाम्पल म्हणून काय करूया, ए जे फिजिकल स्टेट जे आहे ते आपण सॉलिड कन्सिडर केली, आणि बीची पण काय असणार आहे, सॉलिड स्टेट असणार आहे. तर या टाईपच्या जे रिॲक्शन्स असणार आहेत, दोन्ही जे रिॲक्टंट्स आहेत ते एकाच फेजमध्ये आहेत किंवा एकाच स्टेटमध्ये आहेत, म्हणजे दोघांची सॉलिड असणार आहे. तर अशा ज्या रिॲक्शन्स असणार आहे होमोजेनियस. आता जर आपण हा ए लिक्विड घेतला तर बी पण जर लिक्विड असेल तर ही पण कोणती रिॲक्शन आहे, होमोजेनियस असेल. जर हे गॅसमध्ये असेल तर बी पण काय असणार आहे, गॅस फेजमध्ये असेल, तर याला पण काय म्हणणार आहे आपण, दिस टाईप ऑफ रिॲक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस, म्हणजे दोन्ही रिॲक्टंट एकाच फेजमध्ये असणार आहेत, पण त्यांची स्टेट जी आहे ती सेम असेल. तर अशा टाईपच्या रिॲक्शन्सला काय म्हणा तुम्ही, होमोजेनियस रिॲक्शन्स. आता या अपोजिट जर सपोज आपण ए प्लस बी तीच रिॲक्शन जर घेतली, तर समजा याचं स्टेट जे आहे ती सॉलिड असेल, आणि त्यावेळेस लिक्विड बीची सेकंड जो रिॲक्टंट आहे त्याची स्टेट लिक्विड असेल, म्हणजे डिफरंट फेज असेल, तर असे रिॲक्शन्सला म्हणणार आहे हिट्रोजेनियस. हिट्रो मीन्स डिफरंट. मग आता याची जर लिक्विड असेल तर याची मे बी सॉलिड असू शकते, किंवा याची लिक्विड असेल तर याची गॅस असेल, किंवा याची सॉलिड असेल त्याची गॅस असेल. अशा म्हणजे थोडक्यात त्यांचे फिजिकल स्टेट काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहेत. अशा ज्या रिॲक्शन्स असतील त्यांना होणार आहे हेट्रोजेनियस रिॲक्शन्स. ओके. Okay. As we know that the chemical kinetics is concerned with the rate of reaction and mechanism of chemical change. So let's define first rate of chemical reaction. So point is rate of chemical reaction.
ठीक आहे. आपण काय करूया, रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शनची डेफिनेशन बघूया. तर रेट ऑफ रिॲक्शन मीन्स द स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी ऑफ ए रिॲक्शन्स. म्हणजेच काय, थोडक्यात रेट म्हणजे काय, तर स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी. स्पीड किंवा व्हेलॉसिटी आपण काय म्हणणार आहे, रेटला काय म्हणणार आहे, स्पीड किंवा व्हेलॉसिटी म्हणणार आहे. सो रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन मीन्स द स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी ऑफ ए रिॲक्शन्स. आता आपण याचे डेफिनेशन घेऊया, याला डिफाईन करूया. द रेट ऑफ केमिकल डेफिनेशन घेऊया. डेफिनेशन, द रेट ऑफ केमिकल reaction rate of chemical reaction is can be defined as changes in concentration of reactant or product with unit time. म्हणजेच काय, त्याचे काय कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस होणार आहे प्रॉडक्ट किंवा रिॲक्टंटचे कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार आहे. जसंच आपला वेळ जाणार आहे, जसे रिॲक्शन पुढे फॉरवर्ड होत राहणार आहे, तसेच रिॲक्टंटचे कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रॉडक्टचे कॉन्सन्ट्रेशन हे चेंजेस होत असतात. तर त्याचा जो स्पीड असणार, त्याचे चेंजेस इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिॲक्शन्स. आता आपल्याला माहिती आहे, जसे रिॲक्शन्स पुढे फॉरवर्ड होणार आहे तसं रिॲक्टंट काय होणार आहे, कंझ्युम होत जाणार आहे. म्हणजे रिॲक्टंट काय होणार आहे, संपत जाणार आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाणार आहे. आणि त्याच वेळेस प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जाते, वाढत जाते. सो वी कॅन ऑल्सो डिफाईन रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन So we can let's take an example. A gives B. For example, A gives B. आता इथे आपण एक रिॲक्शन घेऊन आपण रेट डिफाईन करूया. सो रेट ऑफ दिस रिॲक्शन कॅन बी डिफाईन, रेट ऑफ रिॲक्शन इक्वल टू रेट ऑफ disappearance of A. A means reactant is equal to minus d of A by dt. ओके, म्हणजे आपण आता ही जी रिॲक्शन घेतली, हा ए म्हणजे काय, रिॲक्टंट, आणि बी म्हणजे काय, ते प्रोडक्ट. आता ह्या रिॲक्शनचा आपल्याला स्पीड किंवा व्हेलॉसिटी किंवा रेट डिफाईन करायचा आहे. सो रेट ऑफ डिसॅपरन्स म्हणजे का, तर जसा वेळ जाणार आहे, जशी रिॲक्शन पुढे फॉरवर्ड होणार आहे, तसा हा ए जो आहे किंवा रिॲक्टंट जो आहे तो डिसॅपेअर होणार आहे. सो रेट ऑफ डिसॅपरन्स म्हणजे त्याचा डिसॅपेअर होण्याचा जो स्पीड असणार आहे, स्पीड जो असणार आहे तो इक्वल असणार आहे कशाचं, तर इथं मायनस साईन घेतलं आहे. कारण का, तर ह्या इथं डी ऑफ ए, याचं एकदा मिनिंग समजून घ्या. तर डी म्हणजे काय, स्मॉल डी म्हणजे काय, चेंज म्हणजे बदल. कशामध्ये बदल होतोय, तर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये जी टर्म असणार आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं. तसं स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे काय, थोडक्यात कॉन्सन्ट्रेशन. कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, एचं कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय डी. स्मॉल डी आणि टी आहे, तर स्मॉल टी म्हणजे टाईम आहे. ओके, आणि स्मॉल डी म्हणजे काय, स्मॉल डी टी म्हणजे काय, चेंज इन टाईम. तर आता पुन्हा एकदा परत बघा, रेट ऑफ डिसॅपरन्स ऑफ ए म्हणजे जो काय रिॲक्टंट ए आहे तो जो डिसॅपेअर होत आहे त्याचा जो स्पीड असणार आहे तो इक्वल असणार कशाशी, मायनस डी ऑफ ए बाय डी टी. म्हणजेच जसं कॉन्सन्ट्रेशन एचं कमी होणार, कॉन्सन्ट्रेशन एचं जे आहे ते कमी होते, कशाबरोबर, वेळेबरोबर काय होणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन कमी होते. कमी का, तर इथं मायनस साईन आहे. ठीक आहे. जर आपल्याला वाटलं तर प्रोडक्टच्या भाषेमध्ये आपल्याला रेट डिफाईन करायचं आहे, तर वी कॅन ऑल्सो डिफाईन द रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. सो रेट ऑफ ॲपेरन्स, आता इथं प्रोडक्ट तयार होतोय, ॲपेअर होतोय, म्हणून आपण इथं म्हणणार आहे ॲपेरन्स ऑफ बी म्हणजे काय, ते प्रोडक्ट आहे. आता इथं आपल्याला प्लस साईन आहे, नो नीड टू राईट प्लस साईन. ओके, तर आपण जर आता प्रोडक्टच्या भाषेमध्ये जर सांगायचं ठरलं रेट, तर आपण म्हणणार आहे रेट ऑफ ॲपेरन्स, कारण प्रोडक्ट हा ॲपेअर होत असणार आहे. तर रेट ऑफ ॲपेरन्स, तिथे तयार होण्याचा जो स्पीड असणार तो कशाची बरोबर आहे, सो डी ऑफ
बी बाय डी टी. मग इथं प्लस साईन आहे. जसा वेळ जाणार आहे तसं बीचं कॉन्सन्ट्रेशन हे तयार होत राहणार आहे. आणि याचं काय, जसा वेळ जाणार आहे तसं एचं कॉन्सन्ट्रेशन मायनस साईन काय सांगते का कमी होत जाते. ठीक आहे. सो दिस इज द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स वेअर concentration A, concentration B are the concentration of reactant A and product B. Okay, so these are the reactant concentration and this is the product concentrations. Okay, so let's define again. Okay, let's define again rate of reaction. The rate of reaction is defined as the rate of reaction is defined as the decrease in concentration of a reactant in unit time or increase in concentration of a product in unit time or unit time. Okay, so rate of reaction is defined as the decrease in concentration of a reactant. Okay, so reactant concentration decreases in unit time or increase in concentration of product. म्हणजेच काय, जसा वेळ जाणार आहे तसं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे किंवा प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. याचा जो स्पीड असणार आहे, रेट असणार आहे, तो काय आपण रेट ऑफ रिॲक्शन्स म्हणणार आहे. ठीक आहे. आता याचा आपण याचे युनिट्स बघूया. सो रेट ऑफ रिॲक्शन्स युनिट्स लेट्स सी. सो the units of rates are usually expressed in terms of moles per liter. So units of rate of reaction, units of rates are moles per liter per unit per second that is mole per liter per second. ओके, किंवा आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो मोल पर लिटर पर सेकंड. Okay, so this is the units for the rate of reaction, moles per liter per second. आता इथे सेकंड टाइम आपण कशामध्ये घेणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. रिॲक्शन जर फास्ट रिॲक्शन असतील तर पर सेकंडमध्ये घेणार आहे, स्लो रिॲक्शन असेल तर मे बी मिनिट आवर्स असेल, आणि एकदम स्लो रिॲक्शन जर असतील तर त्यामध्ये आपण इयर्स वगैरे घेऊ शकतो. सो दिस इज अ टाइम युनिट. मग इथे तुम्ही काही पण घेऊ शकता, सेकंड, मिनिट, आवर्स, इयर्स. इथं मोल्स पर लिटर हे जे आहे कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आहे आणि ही जी टर्म आहे युनिट आहे. आता इथे जर बघितलं आपण का आता मागाशी बघितलं का डी ऑफ ए बाय डी टी हा रेट आहे, कशाशी रिलेटेड आहे तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए म्हणजे रिॲक्टन्सशी रिलेटेड आहे. आता इथं जर बघितलं तर ही जी टर्म आहे टोटल ही कशाची कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे. म्हणजे थोडक्यात वरती जी टर्म आहे ती कोणती, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे, आणि खाली डी टी म्हणजे हे काय चेंज इन टाईम आहे, म्हणजे खालची जी टर्म आहे ती टाईममध्ये असणार आहे. आता कॉन्सन्ट्रेशन जे कशामध्ये मोजतात तर मोल्स पर लिटरमध्ये मोजतात, आणि टाईम कशामध्ये मोजणार आहे
तर मे बी ते सेकंद असेल, मिनिट असेल किंवा आवर्स असतील, इयर्स असतील. ओके, म्हणून ते युनिट जे आहे मोल्स पर लिटर कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि ही काय युनिट टाइम, कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज द युनिट फॉर रेट ऑफ reactions. Okay, in next lecture we will see law of mass action and rate law. Okay, thank you.